बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दरस मीज़ान मुकम्मल दीन इस्लाम ते लिखी सब तो मुख्तसर किताब ओदा लैक्चर दरस उस्ताद मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब दा लिखी है जिन्हें वो मैं पंजाबी च पढ़ने की कोशिश करना। अल्लाह कबूल फरमाए। ते इहदे विच असी पढ़ रहे सी दीन दी अहम एक चीज़ जिहड़ी है क़यामत तक वो कुरान है, क्योंकि इन्हें लोगों के इख्तलाफ का फैसला करना। लिहाजा कुरान समझण दे बुनियादी असूल की ने कि किहड़ियां चीज़ां मद्देनज़र रखनियां चाहिए अगर कुरान कोई समझना चाहता है तो किसी भी लैवल पर। और कदना जहा साढ़े हार का स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई बड़ा आलम भी हो सकता है। और ये जिन्नियां गल्लां दसियां जा रही ने ये मुसन्नफ की कोशिश है कि कुरान विचों ही वो ज़्यादा ना ये बैकअप कर रहे हैं, कुरान दे विचों ही गल कर रहे हैं कि कुरान अपने मुतलक की आंदा है। उहदे विच पंजवीं चीज़ है किताबन मुतशाबिहन। ਇਹਦਾ मतलब है मिलती जुलती किताब। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई बंदा जानना चाहे जिन्नियां भी गल्लां कीतियां जा रही ने तो ਇਹਦਾ कुरान विचों ही कुरान दी आयतां विचों ही हवाला दिता जा सकता है। ज़ाहिर है ये एक इंसान ने लिखी है, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ सोर्स की है, ਉਹਦਾ माखज़ की है, क्या ਉਹਦਾ अपना ख्याल है या कोई हिस्ट्री बुक्स ने या कोई हदीसां ने। नहीं, असल चीज़ ਉਹਦੇ पिछे जिहड़ी है वो कुरान अपने मुतलक जिहड़ी गल करदा है, जिहड़ी कुरान विच लिखी है अपने मुतलक वो है। तो वो पंजवीं चीज़ जिहड़ी वो है कि किताब मुशाबह। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान जिहड़ी गल करना चाहता है ना ਉਹਨੂੰ मुख्तलिफ सूरतां 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जिस तरह पहले दसिया सी कि इस अरबी च फिर ਇਹਦਾ तकरीबन गल करन दा तरीका की है। फिर ये दसिया सी अबानत, फिर ये दसिया सी कि ये हकम है, किंग है दीन च। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ है कि कुरान किताब कुरान जिहड़ी गल करना चाहता मुख्तलिफ सूरतां च वंन सवन्नियां लफ्ज़ां नाल बयान करदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जिस गल इस तरह करता है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुरान अक्सर जगह ते पहले मुख्तसर गल करता है, छोटी गल बहुत वड्डी गल नूं छोटे जे अल्फाज थोड़े जे अल्फाज च बयान कर दिता है। फिर अगे जरूरत के मुताबिक वो गल जिहड़ी वो खोल भी दिंदा है, इनू इजमाल च गल करदा है, फिर अगे उसकी तफसीर कर दिंदा है, क्योंकि कुरान अपनी तफसीर भी आप ही करता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुरान का तरीका है कि पहले गल जिहड़ी है ना वो वड्डी गल जिहड़ी है इंज छोटे जिहे लफ्ज़ां च चंद एक फिक्रे च गल कर देती है। अगों फिर ज़ाहिर है अल्लाह ते ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि कुरान के सामीन मुख्तलिफ ने। एक आलम भी जड़ा तहकीक करने वास्ते पढ़ रहा है, एक साढ़े जे आमी जड़ा वो सिर्फ उन्होंने इन्हां चीज़ों की जरूरत है जिन्हों का उहदे नाल मामलात पेश आने ने, जिहदे च आखरत का इंसार है, उहदी ते जिहड़ी अकल तो मारवा चीज़ां ने, उहदी अकल उहदी फितरत च फैसला नहीं सही कर सकती। उन्हां च वो चीज़ां साडे वास्ते ने। तो वो ज़ाहिर है वो फिर इस तरह तो नहीं हो सकता कि असी किसी दे मुताज अल्लाह तआला सानू बना देंदे कि वो बंदे कोल जाना जे तां ही नहीं। वो गल इस तरह फिर वो तफसील भी लात और अपने सामाइन के मुताबिक मेरा ख्याल है करना। ये मैं छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां ने जो मैं एक किताब समझना ना उहदे च मैं अपने हलों भी उहदी थोड़ी तफसील बयान कर देना। ये तो मकसद डर इस तो नहीं, मुकालमे वास्ते चीज़ां सामने रखियां जा रही ने कि अगर कोई सोच समझ के मनता है तो ठीक है, जो नहीं मनता तो चलो मुकालमा तो शुरू होगा ना। क्योंकि कुरान के मुतलक तो कोई इन्हां चीज़ों का पता ही नहीं सन मुसलमानों को। असी तो इन्ना कुछ उन्होंने बनाया कि समझ ही कुछ खास लोग सकते हैं। बड़े लोग तो कलीम करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर समझ ही को नहीं सकता। फिर वो झूठ मारते हैं जिदा कोई किधरों भी सबूत नहीं दे सकते। बस झूठ भी नहीं नेक नीति नाल कर रहे होंगे। उन्हें यही सुनिया होंगे वो आंदे ने कि यह तो जी हदीस कुरान की तफसीर कर, कुरान की जो हदीस तफसीर कर दी तो यह किंग काइन है,
ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਜਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਜਨਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਭਈ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਮਈਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਲ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਨਾ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਹੈਗਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੂਲ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਖੈਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਬਵੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਨਾਕਸ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੋਰ ਘੰਟੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਲਮੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤੇ
ਉਹ ਗੱਲ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਯਾਰ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮਾਯਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਰੋਵ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਆਦ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਮੁਤਅੱਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਕ ਸਬਾਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੂਰਜ ਟਿੱਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੰਨੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਦਾਈਓ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤਫਸੀਲ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਤਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਐਸੇ ਸਲੂਕ ਉਹੀ ਗੱਲ 14 ਨਕਾਤਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਹੀ ਸਾਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 99% ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਸੀਮ ਵਸੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਲਮ ਬਣਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਉੱਥੇ ਵਾਜ਼ੇ ਪਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਅਸਲਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨਸਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਾਮ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤੇ ਬਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਲਿਖ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਆਲਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਆਂਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਅਸੂਲ ਚ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਸ਼ਰਤੀ ਲੋਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਯਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੁਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਡ ਬਣ ਗਏ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਆਮ ਸਾਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਲਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੂਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਨ ਐਸਨ ਇਸਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਹਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੁਰਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ 1400 ਸਾਲ ਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੂਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਫਸੀਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਚ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਜਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮਸਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਜਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਬਈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 20-25 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਕੋਈ 4-5 ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਗਬ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।